بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ ابھی اصلی علامت کر چکے ہیں. یہ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، افعال کی، فعل کی جو ہے وہ فرعی علامتیں کون کون سی ہوتی ہیں، اور یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، سب آپ لوگوں کو پتہ ہے، پہلے ہم لوگ کر چکے ہیں الحمدللہ، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے سمجھنے میں اس کو. اچھا، تو افعال کی فرعی علامتیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے وَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ أُخْرَى، کیا بتایا جا رہا ہے، وَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ أُخْرَى. وَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ أُخْرَى، ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہاں ہے، ایسا ترجمہ کیا ہوگا، ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہاں ہے نا، دیر. وَهُنَا کا، اور وہاں ہے کیا، علامات اخرى. علامات مانے سائنس، اخرى کیا ہے، اخرى ہے یہ آخر ہوتا ہے، ادر. ادر کے لیے کیا ورڈ ہے عربی میں، آخر، ادر، ایڈیشنل، ایک اور، آخرو. اور آخرو کا مؤنث کیا ہے، اخرى. ٹھیک ہے، مؤنث کیا ہے آخرو کا، اخرى. یہ نکتہ نہیں، اخرى، ادر، another one، additional. ٹھیک ہے، دوسرا آخرو، اخرى، تنوین نہیں لیتے، ممنوع من الصرف ہے دونوں. تو آخر اخرى، اور تو ترجمہ پہ کیا ہوگا، ہونا کا، اور وہاں ہے، اور علامتیں، اور وہاں ہے، اور علامتیں ہیں. تو ایسا ترجمہ نہیں کریں گے وہاں ہے، بلکہ انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں نا، دیر آر، اس ٹائپ سے ترجمہ ہوگا. اینڈ دیر آر ادر سائنس. ٹھیک ہے، سائنس، ادر، یہ کیا ہو جائے گا، اخرى، ادر، فیمینین ہے علامات ہونے کی وجہ سے. تو ترجمہ کیا ہوگا انگلش میں، ہونا کا، اینڈ دیر آر. یہ سمجھ رہے ہیں نا کیسے ترجمہ کرتے ہیں، اس کو بہت کبھی کبھی کنفیوزنگ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لوگ کے لیے. ہونا کا مانے وہاں ہے اور بھی علامت ہے، اور وہاں ہے اور بھی علامت ہے، اور وہاں ہے مطلب انگلش اسٹائل میں ترجمہ ہوگا. یہ تھوڑا عربی کا میچ کر انگلش سے. ٹھیک ہے نا، انگلش سے یہ میں زیادہ میچ کر. ہونا کا مطلب دیر آر، اینڈ دیر آر ادر سائنس. ادر وٹ سائنس، سیکنڈری سائنس. ٹھیک ہے، علامات اخرى فرعیہ. تو علامات کا نعت، اخرى نعت ہے، اور اینڈ دیر آر ادر سائنس، اور ادر کیا، فرعیہ، یہ بھی نعت ہے. اینڈ دیر آر ادر سیکنڈری سائنس، اینڈ دیر آر ادر سیکنڈری سائنس. اور ہیں، مطلب اردو میں ترجمہ کیا کریں گے، وہاں ہے نہیں کہیں، بلکہ اردو میں کیا ترجمہ کریں گے، اور ادر، اور دوسری فرعی علامتیں بھی ہوتی ہیں، اور اعراب کی اور بھی علامتیں ہیں جو فرعی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگ، انگلش اسٹائل میں یہ سمجھانے میں زیادہ آسانی ہوگا. یہ کلیئر ہے نا، دیر آر ادر سیکنڈری سائنس ترجمہ کیسے ہو رہا ہے یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دیر آر ادر سیکنڈری سائنس. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. انگلش اسٹائل میں جب سمجھیے گا زیادہ آسان ہوگا. ٹھیک ہے، یہ عربی کا قاعدہ انگلش سے زیادہ میچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ بھائی، باؤدین بھائی، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں نا، دیر آر کیسے ہوا یہ جی ترجمہ. سمجھ میں آ گیا. ہاں ٹھیک، وہی بتانا چاہ رہے تھے. یہ کبھی کبھی ہم سے، میرے لیے بھی کنفیوژنگ ہوا تھا جب شروع میں عربی سیکھ رہے تھے. تو آپ کا کہ ہونا کا ترجمہ وہاں ہے، وہاں اور بھی علامت ہے، کہاں ہے بھائی، انگلش کی اسٹائل میں ہوگا، دیر آر ادر سیکنڈری سائنس، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اور وہ علامتیں جو ہے وہی سے مراد وہی علامتیں، اینڈ دے آر، اینڈ، اور وہ وہ جو علامتیں ہیں، فی الانواع الاتیہ، کہاں ہے وہ، آنے والے مثالوں میں ہے. وہی فی الانواع، انواع مانے اقسام، آتیہ مانے فالوئنگ، اینڈ دے آر مانے وہ جو علامتیں کہاں پائی جاتی، کہاں پائی جا رہی، میں نے بتایا جا رہا ہے نیچے مثال آ رہا ہے، وہی فی الانواع الاتیہ من الفعل. ٹھیک ہے، اور وہ علامتیں جو ہے نیچے کیٹیگریز میں ہے، in the following categories, and they are in the following categories من الفعل of the فعل. ٹھیک ہے، فعل میں سے نیچے کیٹیگریز جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں وہ علامتیں پائی جاتی ہے. وہی فی الانواع الاتیہ من الفعل. ٹھیک ہے، and they are found and they are in the second and they are in the following types من الفعل of the فعل from the فعل. ٹھیک ہے،
फेल के फॉलोइंग टाइप्स में वो अलामतें पाई जाती है। अब कैटेगरी आ रहा है नंबर 1 नंबर 2 करके, कि वो जो फरी अलामत है, सेकेंडरी अलामत है फेल में, वो कौन कौन सा है। ठीक है, वो अब आ रहा है। ठीक है, तो पहला मिसाल क्या, अल अफ़आलुल खम्सा। अल अफ़आलुल खम्सा माने 5 फेल। अफ़आलुल अस्मा हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अल अस्माउल खम्सा पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, 5 स्पेशल नाउन, अखुन अबुन वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, 5 फेल। अल अफ़आलुल खम्सतु मतलब 5 फेल। 5 कौन सा फेल है भाई, स्पेशल इसको कहा जा रहा है, 5 फेल। अल अफ़आलुल खम्सतु। ठीक है, अफ़आलुल खम्सा जो है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फेल का गर्दान वाला चार्ट हम लोग खोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, इसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। और नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग जूम कर सकते हैं, अपने आप को जूम कीजिएगा ना अपने उंगलियों से, तो आपको समझ में आ जाएगा, जूम जूम हो जाएगा ये शेयर जो कर रहे हैं स्लाइड। तो अफ़आल, ये अफ़आलुल, अच्छा फेल हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ा रहे थे आपको, तो आसानी के लिए क्या बताए थे कि 5 आसान गर्दान, 5 आसान याद करने के लिए हुआ का सीगा है ना, यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। ये कौन कौन सा हुआ, या, अंता, अना, नैनु। यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। यफ़अलु मतलब करना। ठीक है, तो ये 5 गर्दान जो है, ये इजी है याद करने के लिए। ठीक है, यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। ठीक है, इसको ये जो आप टोटल देख रहे हैं, ये 5 इसम है ना। ठीक है, लेकिन वाकई में 5 है या 4 है, ये 3 4 5, 5 है या 4 है। जो कहते हैं यखरुजु तखरुजु तखरुजु अखरुजु नखरुजु, ये 4 है या 5 है, बताइए 4 है या 5 है ये। 4। 4 है, सही। ठीक है, क्योंकि एक रिपीट है, एक रिपीट हो रहा है, कौन सा, हिया और अंता रिपीट हो रहा है, दोनों में सेम गर्दान है, सेम सेम कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो 4, इसको क्या कहते हैं, अल अफ़आलुल अरबा। इसको क्या कहते हैं, अल अफ़आलुल अरबा। लेकिन अभी हम लोग क्या देखें बुक में, अल अफ़आलुल खम्सा। तो उसको समझने के पहले ये समझ लीजिए, अल अफ़आलुल अरबा मतलब क्या होता है। जब आप एडवांस किताबें पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, तो उसमें अफ़आलुल अरबा का जिक्र आएगा। अफ़आलुल अरबा मतलब वही 5 आसान गर्दान। अल अफ़आलुल मतलब 5 इन योर पॉकेट। ठीक है, 4 अरबा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 4 ही होता है, यह अंतर रिपीट होता है। तो 5 आसान गर्दान उसी को कहते हैं अफ़आलुल अरबा, जो आप आसानी से किसी का भी गर्दान कर सकते हैं, यज़हबु तज़हबु तज़हबु अज़हबु नज़हबु। ठीक है, और अफ़आलुल अरबा में आप एक खासियत देखिएगा, अफ़आलुल अरबा में जो अलामत होता है ना, वो ओरिजिनल है। फिर नज़र आ रहा है ना, ओरिजिनल अलामत है ना। मरफू जो ये हो रहा है ना, ओरिजिनल अलामत के साथ ये मरफू है। दम्मा दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। तो अफ़आलुल अरबा जो मरफू हो रहा है, ये ओरिजिनल अलामत के साथ में मरफू हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। अफ़आलुल अरबा 5 आसान जिसको गर्दान कहते हैं, उसका मरफू की अलामत क्या होती है, उसमें असली होती है। ठीक है, ये हम लोग बताए थे आपको शुरू शुरू जब हम लोग गर्दान कर रहे थे, सीखे थे। ये क्लियर है ना। ठीक है, 5 आसान, पढ़ने में भी आसान और एराब के एतबार से भी आसान, क्योंकि इसमें अलामत क्या है, असली है। दम्मा असली अलामत है। मंसूब भी होगा तो असली अलामत चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मंसूब होने से, यफ़अला, तफ़अला, तफ़अला, अफ़अला, नफ़अला। और मजजूम होगा ये फेल, लम लग जाए तो क्या हो जाएगा, असली अलामत ही लेगा, सुकून। यफ़अल, तफ़अल, तफ़अल, अफ़अल, नफ़अल। ये 5 आसान गर्दान पढ़ने में भी आसान है, और अलामत के एतबार से भी क्या है, अलामत के लिहाज से भी क्या ये आसान है, समझ आए। ये क्लियर हुआ। तो टोटल कितना हो गया ये फेल, अल अफ़आलुल अरबआ। 4 फेल है, लेकिन 5 क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 बार आ रहा है, लेकिन है तो 4 ही फेल, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। ये क्लियर है, अफ़आलुल अरबा समझ में आ गया, खमसा समझने के पहले। ये क्लियर है, बताइए सबको आप, ठीक है ना। अफ़आलुल अरबा क्लियर है, 5 आसान वाला फेल क्लियर है, ये बताइए। जी। सही है जी। ना। हाँ, असगर भाई, अब्दुल्ला भाई क्लियर है, सही, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी। जी, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है आपको बताया था, जब हम लोग फेल कर रहे थे, कि हुन्ना और अंतुन्ना जो होता है वो फिक्स्ड रहता है। वो क्या होता है,
फिक्स्ड रहता है, हुन्ना और अंतुन्ना ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो किस तौर पर फिक्स्ड होता है, कह रहे हैं कि बस नून निस्वा आके लग जाता है, ये लग जाती है आके, हुन्ना का जो नून निस्वा है, औरतों वाला नून, औरत का भीड़, ठीक है, तो नून निस्वा आके बस लग जाती है। यफ, वही यफअलु चल रहा था, यफअलु जो ओरिजिनल गर्दान है, यफअलु, ठीक है, यखरुजु, यज़हबु, जो भी है, नून कोई भी बाब हो, नून आके ये लग जाती है, नून लग जाती है आकर के, और नून के पहले क्या हो जाता है, ये सुकून हो जाता है, नून के पहले सुकून हो जाता है। यही मादी में भी तो यही कायदा था ना, याद है आप लोगों को, देखिए मादी का गर्दान है ना, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता, जैसे नून आ रही मादी में भी नून आने से क्या हो जाता है, लाम कलिमा यानी कि थर्ड लेटर, थर्ड हर्फ, थर्ड रेडिकल पे सुकून लग जाता है। जैसे मादी में ये नून निस्वा आने से सुकून लग जाता था थर्ड लेटर में, आखिरी कलिमा में, आखिरी जो बुनियादी हरूफ पर, सेम मुदारे में भी वही काम हो रहा है ना, नून आने से सुकून लग जाता है। ठीक है, मादी में सिलसिला तो जारी था, ये नून आने से एक बार सब, अब सब सुकून, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, मादी में सिलसिला जारी था ऐसा मादी। लेकिन मुदारे में ये नून निस्वा जो है दो मरतबा आती है, हुन्ना में और अंतुन्ना में। जब भी ये आएगी उसके पहले क्या लगा देगी, सुकून कर देगी। और अगर हुन्ना है, मुगायब कसी का थर्ड पर्सन, तो यफ होगा, या यफअलना। अगर मुखातब है सामने है तो तफ होगा, ता ता तफ तफअलना। ठीक है, ये ग्रुप हो गया मबनी ग्रुप। तो अफ़आलुल अरबा एक कैटेगरी हम लोग किया, जो कि क्या हो गया, 5 आसान गर्दान। अब ये दूसरा क्या है, अफ़ालुल अरबा क्या था, 5 आसान गर्दान। अब ये दूसरा क्या है, अल-फ़िअलानी मबनियानी, अल-फ़िअलानी अल-मबनियानी, अल-फ़िअलानी दो फ़िल, अल-मबनियानी दो मबनी, तो दो मबनी फ़िल, ये दूसरा कैटेगरी हम लोग किए थे, जो मबनी होता है फ़िल मुदारे में। ठीक है, अच्छा उसके बाद, जो बचा है कैटेगरी, उसी को क्या कहते हैं, अल अफ़आलुल खमसा। अब इन दोनों 5 आसान गर्दान, ठीक है, 5 आसान गर्दान के अलावा और फ़ेल मबनी के अलावा, वो ना यज़हबना तज़हबना यफ़अलना तफ़अलना के अलावा जो फ़ेल बचा है, उसको क्या कहते हैं अरब वाले, अल अफ़आलुल खमसा। तो क्या मुराद है, अब आपसे पूछते हैं, अफ़आलुल खमसा से मुराद कौन सा फ़ेल है, अफ़आलुल खमसा से मुराद कौन सा फ़ेल है, अब बताइए आप लोग। 5 अफ़आल, 5 फ़ेल, कौन सा फ़ेल मुराद है अफ़आलुल खमसा से, फिर ये बताइए, अफ़आलुल खमसा से फिर कौन सा फ़ेल मुराद है, फिर क्या माने अफ़आलुल खमसा का, फिर इन ये फ़ेल के अलावा अब जो फ़ेल बचा हुआ अफ़आलुल खमसा है ना, अब बताइए क्या मुराद है इससे, अफ़आलुल खमसा से, बताइए अफ़आलुल खमसा से क्या मुराद है, कौन बताएगा। इजी है, तो अब जो फ़ेल बचा वही ना अफ़आलुल खमसा है, अफ़आलुल खमसा जो है, जो फ़ेल बचा है वही अफ़आलुल खमसा है। तो कौन सा फ़ेल बचा है बताइए, तो इस गर्दान टेबल में से कौन सा फ़ेल बच गया है, बताइए। यफ़अलानी, यफ़अलूना, हाँ, तो शॉर्ट में क्या, वो क्या कहें, क्या सिखाया था आप लोगों को, तफ़अलानी। क्या ग्रुप सिखाए थे ना, यफ़अलानी तफ़अलानी, सही, यफ़अलूना तफ़अलीना। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना, एक ग्रुप बताते थे, ये ग्रुप का फेल है। ठीक है, हम लोग किए थे ना ऐसे क्लास में, बताए थे, क्या बताए थे, नून ग्रुप, याद है ना, नून ग्रुप, नून ग्रुप फेल, नून ग्रुप फेल से मुराद ये फेल नहीं, नून जो लग जाता, नून निस्फा नहीं, वो नून ग्रुप से मुराद नहीं, ठीक है ना, ये मुराद नहीं नून ग्रुप से। नून ग्रुप से मुराद क्या है, आनी ऊना, ये वाला, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, ये मुराद है नून ग्रुप से। नून ग्रुप वाला फेल, उसी को क्या कहते हैं अरब वाले, अफ़आलुल खमसा कहते हैं। अच्छा, नून ग्रुप वाले फेल कितना है, इसको काउंट करते हैं, यफ़अलानी एक हो गया, यफ़अलूना एक, 2, तफ़अलानी 3, तफ़अलानी 4, तफ़अलूना अंतुम के लिए 5, कितना हो गया, 5 हो गया ना, तफ़अलीना 6,
اور تفعلانی 7. یہ تو 7 ہو گیا. تو عرب والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمسہ کہہ رہے ہیں. کیسے؟ یہ تو ٹوٹل 7 ہو گیا. 7 نا 5 کیوں کہہ رہے ہیں عرب والے اس کو؟ کیا ریزن ہے 5 کہنے کا؟ کیا ریزن؟ ریپیٹ ہے تو کون سا ریپیٹ ہے؟ ریپیٹ ہے. کتنے مرتبہ ریپیٹ؟ کون سا ریپیٹ ہے بتائیے. تفعلانی. ہاں تفعلانی یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. یفعلانی سوری یہ نہیں، تفعلانی ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تفعلانی، پھر تفعلانی، پھر تفعلانی، یہ 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، تین کو ایک پکڑ لیجئے. 3 بار ایک ہی فعل ہے نا، تو مانے ایک بار پکڑ لیجئے، ایک بار پکڑ لیجئے. تو 2 بار اس کا مطلب کیا ہے؟ ریپیٹ ہے. تو 7 - 2 کر دیجئے. کتنا ہو گیا وہ؟ افعال الخمسہ. 3 بار ہے تو 3 بار کو آپ ایک مان کے چلیے. یہ 3 بلو کو ایک بلو مان کے چلیے. تو کاؤنٹ کیجئے گا تو کتنا ہوگا؟ 1 2. یہ بلو والے کو ایک کاؤنٹ کر لیجئے. 3 اور 2 ریڈ بچا 4 5. ٹھیک ہے، تو نون گروپ کتنا فیل ہو گیا؟ نون گروپ فیل یعنی کہ افعال الخمسہ والا فیل 5 ہوتا ہے. افعال الخمسہ کی کیا خاصیت ہے؟ افعال الخمسہ کی کیا خاصیت ہے؟ ٹھیک ہے، کون بتائے گا افعال الخمسہ کی کیا خاصیت ہے اعراب کے تعلق سے؟ اعراب کے لحاظ سے یفعلانی وغیرہ کا کیا مطلب کیا خاصیت ہے اس طرح کے فعل میں؟ میں مرفوع کب ہوتا ہے یہ، منصوب کب ہوتا ہے یہ، اس لحاظ سے جاننا چاہ رہے ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ کیسے مرفوع منصوب پہچانتے ہیں اس میں؟ مرفوع نون سے ہے. بہت اچھا، نون کا ثابت ہے. اگر نون سے نون مرفوع. صحیح صحیح، بہت اچھا. نون موجود ہے، نون کا یعنی کہ ثبوت النون، نون کا پریزنس، نون کا موجود ہونا کیا بتاتا ہے کہ یہ مرفوع ہے. اس طرح کے فعل نون گروپ یعنی کہ افعال الخمسہ میں نون کا موجود ہونا، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثبوت النون. ثبوت النون، نون کا ثابت ہونا، نون کا پریزنس، نون کا موجود ہونا ہی کیا بتاتا ہے کہ یہ مرفوع ہے. یعنی کہ نون کیا ہے؟ سیکنڈری علامت ہے. ہوا نا؟ فرعی علامت. اصلی علامت کس میں ہے؟ وہ تو 5 آسان والا اصلی علامت ہے. 5 آسان یعنی کہ افعال الاربع. ٹھیک ہے، اصلی علامت دمہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس میں ہے؟ وہ صرف 5 آسان یعنی کہ جو وفلو تفلو تفلو یسبو تسبو تسبو اس میں ہے. ٹھیک ہے نا، اصلی علامت. یہ جو افعال الخمسہ ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں کیا علامت ہے؟ فرعی علامت ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ فرعی. اور وہ کیا علامت ہے فرعی علامت مرفوع کی؟ نون کا موجود ہونا، نون کا ثابت ہونا. نون کا ہونا ہی کیا مرفوع کی علامت ہے. اور نون اگر ہٹ جائے، نون اگر ہٹ جائے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ منصوب یا مجزوم. مجرور تو نہیں ہوتا فعل. نون ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ مجزوم، منصوب یا مجزوم کی علامت ہوگی. نون کا ہٹ جائے منصوب اور مجزوم کی علامت ہوگی. یاد رہے، اس سے کنفیوز مت کیجیے گا. یہ نون کبھی نہیں ہٹتا ہے کیونکہ یہ نون فاعل بن کر کے آتا ہے. یہ نون النسوہ یہ فاعل بن کر کے آتی ہے. اعراب والا نون نہیں ہے اس کو ہٹا دیں گے تو منصوب ہو جائے گا. نہیں، یہ نون جو ہے گرین والا وہ ہمیشہ فکس کرتا ہے. وہ نون الگ ہے اور یہ جو افعال الخمسہ والا نون گروپ والا نون الگ ہے. تو یہ سمجھ میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آ رہا ہوگا. اب یہی چیز کو پڑھایا گیا ہے. ہم لوگ واپس جاتے ہیں اپنے اس میں، اسی چیز کو کیا پڑھایا گیا آپ کے اس میں فائل میں واپس اگر جائیں تو اسے نوٹس بھی کھل گیا. نوٹس پڑھ لیجیے گا جو ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں نا. اچھا خاصا آسان الفاظ کے ساتھ میں اردو میں نوٹس یہ ہے، انگلش میں نوٹس یہ ہے. آسانی سے آپ پڑھ سکتے اس طرح کے نوٹس. دیکھیے انگلش میں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں نوٹس. دیکھ رہے ہیں موڈس آف وربس. موڈ سے مراد وہی مرفوع موڈ، منصوب موڈ، مجزوم موڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کا انگلش میں بھی نوٹس دیا ہوا جو ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں اور آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو واپس آتے ہیں اس میں. اب بتایا جا رہا ہے اصلی علامت کا کیٹیگری تو کر لیے. فرعی علامت عربی میں کس میں پائی جاتی؟ فرعی علامت افعال الخمسہ میں فرعی علامتیں پائی جاتی ہیں. افعال الخمسہ سے مراد کیا؟ وہی نون گروپ والا فعل، آنی اونا اینا والا فعل. ٹھیک ہے، تو اب بتایا جا رہا ہے افعال الخمسہ والے نون یعنی کہ نون گروپ والے فعل میں علامت الرفع، مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فیہا مانے اس میں، ہاں سے مراد کیا ہے؟ یہ افعال الخمسہ میں
مرفوع کی علامت کیا ہے؟ ثبوت النون، نون کا ثبوت یعنی کہ نون کا ہونا، نون کا پریزنس، نون کا ثابت ہونا ہی کیا ہے؟ مرفوع کی علامت ہے۔ وعلامت النصب، اور نصب، یہ مضاف مضاف الیہ، علامت النصب، اور نصب کی علامت والجزمی، یہ واو نصب کے ساتھ جوڑ رہا ہے، جزم کو جوڑ رہا ہے، واو جوڑ رہا ہے جزم کو کس کے ساتھ میں؟ نصب کے ساتھ۔ علامت النصب والجزمی، اور نصب کی علامت یعنی کہ اور نصب اور جزم کی علامت کیا ہے؟ حذف النون، حذف مانے ہٹا دینا، ریموول آف نون۔ مرفوع کی علامت ثبوت النون، اور منصوب اور مجزوم کی علامت کیا ہے؟ مرفوع اور منصوب کی علامت کیا ہے؟ منصوب اور مجزوم کی علامت کیا ہے؟ حذف النون، نون کا حذف ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اب نحو اس کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ، مثال کے اوپر دیکھتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ اتریدون، اتریدون، ڈو یو آل وانٹ، اتریدون ہے کیا آپ، کیا تم سب چاہتے ہو؟ اتریدون ان تذهبوا، اتریدون ان تذهبوا، ٹھیک ہے، اتریدون ان تذهبوا، اس کا میننگ بتائیے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، یہ جملہ کا میننگ بتائیے اور اتذهبوا کے بارے میں بتائیے، یہ فعل میں کیا خاصیت ہے؟ تذہبو منصوب ہو گیا ہے ان کی منصوب، وجہ سے، ہاں ان کی وجہ سے کیا منصوب کی علامت کیا ہے؟ نون ہٹ گیا۔ ہاں عربی میں کیا کہیں گے؟ نون ہٹ گیا کو کیا کہیں گے؟ یہ کہیں کیا؟ حذف، ہاں حذف النون، حذف النون، ٹھیک ہے، ان تذهبوا، اب ترجمہ کیا ہوگا اس کا، اس جملے؟ ڈو یو آل وانٹ ٹو گو؟ ہاں بہت اچھا ہے، کیا تم سب چاہتے ہو کہ تم سب جاؤ؟ یہ تھوڑا خراب ترجمہ لگ رہا ہے، کیا تم سب جانا چاہتے ہو، ہے نا؟ دیکھ رہے یہ مصدریہ ترجمہ ہو گیا۔ ایسے لغوی ترجمہ کیا ہوگا؟ اتریدون، کیا تم سب چاہتے ہو، ان یعنی کہ تذهبوا، کہ تم سب جاؤ، اتریدون کیا تم سب چاہتے ہو، ان کہ ان تذهبوا کہ تم سب جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن ترجمہ، اچھا ترجمہ کیا ہوگا یہاں پہ کہ اتریدون ان تذهبوا، اب تذهبوا کہاں سے آیا؟ ذهب يذهب، مانے کیا ہوتا ہے؟ جانا، وہ گیا، وہ جاتا ہے، تو مصدریہ ترجمہ اگر کریں تو کیا ہوگا؟ جانا یعنی کہ گوئنگ، ٹھیک ہے۔ اتریدون کیا تم سب چاہتے ہو جانا، بس یہ ترجمہ ہو گیا صحیح، کیا تم سب جانا چاہتے ہو، یہ مانے اردو میں کیا تم سب جانا چاہتے ہو۔ انگلش میں کیا ہوگا؟ لغوی ترجمہ انگلش میں لکھیں گے یہاں پہ ڈو یو آل وانٹ ٹو گو، انگلش میں ایسے ہو جائے گا سمجھے۔ اگر انگلش میں ایسا کچھ ہوتا ڈو یو وانٹ گوئنگ، ایسا تو لکھیں گے نہیں، تو انگلش میں لغوی ترجمہ مصدر کے اعتبار سے کرتے تو ایسا ہوتا ہے ڈو یو آل وانٹ گوئنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو یہاں پہ بیٹھے گا نہیں، ٹھیک ہے، انگلش اسٹائل میں تو ایسا اگر بیٹھتا انگلش اسٹائل میں تو گوئنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ گیا نا؟ اتریدون ان تذهبوا، تو یہاں پہ جو ہے یہ منصوب ہے تذهبوا، تذهبوا کے بارے میں کیا کہیں گے ہم؟ تذهبوا کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب وعلامت النصب حذف النون، دیکھ رہے ہیں کیسے کہیں فعل، یہ سب قرآن جب پڑھیں گے نا، قرآن کی اعراب والی کتابیں پڑھیں گے ہم لوگ، اس میں سب آئے گا، یہ قرآن ایک فعل آیا بتایا جائے گا، کیا فعل ہے یہ؟ فعل مضارع منصوب علامت النصب حذف النون، ٹھیک ہے۔ جیسے تریدون کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع علامت النصب ثبوت النون، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا منصوب کی مثال۔ اچھا مجزوم کی مثال دیکھیے، علم تذهبی، علم تذهبی الی المدرسۃ یا مریم، علم تذهبی الی المدرسۃ یا مریم، اب تذهبی کے بارے میں بتائیے، کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کو تذهبی کے بارے میں بتائیے، علم تذهبی، تذہبی مجزوم ہے، ہاں علامت کیا مجزوم کی علامت؟ یا مجزوم کی علامت کیا ہے؟ تذہبی، جیسے با میں سکون ہے لیکن یا کی وجہ سے اس میں کسرہ آ گیا ہے۔ ابھی اب منصوب کی علامت کیا ہے؟ اگر منصوب ہوتا تو منصوب کی علامت کیا ہوتی اس میں؟ جیسے یہ منصوب تھا نا، تو یہاں منصوب کی علامت ہاں کیا ہے؟ تذہبو، یہاں منصوب کی علامت کیا ہے؟ یہ ان آنے سے
नून नून हट वाव नून हट गया, नून हट नून गया हट तो गया, यहाँ पे भी क्या होगा मजजूम की अलामत फिर? नून हट गया। हाँ बस वही है, मंसूब और मजजूम की अलामत सेम है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते थे ऐसा। तो मरफू और मंसूब की अलामत क्या है, मंसूब और मजजूम की अलामत क्या है, नून का हज़फ हो जाना। ये दोनों कौन सा कैटेगरी वाला है? नून ग्रुप वाला फेल है ना, ठीक है, नून ग्रुप वाला फेल है, तो इसमें नून आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फेल या तो मंसूब है या तो मजजूम है। इसके पहले अन था तो फिर हम लोगों ने इस फेल को क्या कंसिडर किया, मंसूब। इसके पहले लम है तो इसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, मजजूम, ये मजजूम है फेल पे। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसका तर्जमा कैसे करेंगे, तजहबीना तुम जाती हो, तुम जाती हो, तजहबीना, लम तजहबी तुम नहीं गई, यू डिडंट गो, लम तजहबी तुम नहीं गई, तर्जमा मादी में होता है लम, मादी में नफी हो रहा है, लम तजहबी तुम नहीं गई, तुम नहीं गई। अब आ गया सवालिया, तो क्या तर्जमा करेंगे, क्या तुम नहीं गई, क्या तुम नहीं गई, नहीं गई, डिडंट यू गो, इला इलल मदरसती टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गई, या मरियम ए मरियम क्या तुम स्कूल नहीं गई, ये तर्जमा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो अभी हम लोग देखे क्या अफ़ालुल खमसा नून ग्रुप वाला जो है ना, इसमें अलामत जो है मरफू की अलामत सुबूत नून है, तो मंसूब की अलामत और मजजूम की अलामत क्या है, हज़्फ़ नून है। तो इस नून का होना मरफू हो रहा, नून का ना होना मंसूब मजजूम हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये सब सेकेंडरी अलामत है ना। असली अलामत तो क्या है, अफ़ालुल अरबा में है, या 5 आसान करदान में। अफ़ालुल खमसा में नून ग्रुप में क्या अलामत है, अलामत क्या है, होना नून का या नून का ना होना, नून आता है तो नून जाता है। और बचा क्या, मबनी ग्रुप, यज़हबना तज़हबना यखरुजना तखरुजना, इसमें अलामत क्या है, मरफू मंसूब मजजूम की, इसमें अलामत है ही नहीं, क्योंकि मबनी मबनी में अलामत नहीं होता, उसको बस कहते हैं फी महल्ली रफ़इन, फी महल्ली नस्बिन, फी महल्ली जज़्मिन, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा कैटेगरी किसका, फेल का। फेल का दूसरा कैटेगरी जो क्या होता है, जिसमें पाया जाता है क्या, जिसमें पाया जाता है क्या, सेकेंडरी अलामत, फर्ई अलामत। दूसरा कैटेगरी क्या है, फेल नाकिस। फेल नाकिस, नाकिस से मुराद हर्फ के एतबार से नाकिस फेल। नाकिस फेल मतलब कि फा कलिमा, आइन कलिमा में से लाम कलिमा जो है वो क्या हो, यानी कि थर्ड लेटर क्या हो, वाव हो या तो या हो, थर्ड लेटर क्या हो, वाव हो या तो या हो। ठीक है, या वो कभी कभी अलिफ भी हो सकता है, लेकिन हकीकत में अलिफ भी या तो वाव ही होगा, या तो या होगा या तो वाव ही होगा। तो वाव या अलिफ में से कोई भी अगर हो तो वो क्या कहलाता है, फेल नाकिस। एक और नाकिस होता है मानवी एतबार से, जिसको काना कहते हैं, काना और उसकी बहनें भी क्या फेल नाकिस, लेकिन माने के एतबार से। यहाँ पर नाकिस से मुराद क्या है, अल-फ़िअल नाकिस से मुराद क्या है, हर्फ के एतबार से नाकिस, यानी कि लाम कलिमा या वाव हो या अलिफ हो। अलिफ तो असल में या वाव या ही होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया फेल नाकिस। अब कर रहे हैं फेल नाकिस में भी, कह रहे हैं कि फेल नाकिस में भी अलामत जो होता है फेल का ना, वो फेल मुदारे का वो फर्ई होता है। कैसे क्योंकि फेल नाकिस की मिसाल अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे यदउ, ये फेल नाकिस है, जैसे यहाँ पे तो मिसाल दिया हुआ ऑलरेडी। ये यमशी, लम यमशी देख रहे हैं, लम यदउ लम यंसा, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी एक, तो जैसे कि हदा यहदी, हदा यहदी एक फेल है, तो नाकिस फेल है, हदा यहदी, हदा यहदी एक फेल है, हदा यहदी नाकिस फेल है। तो कह रहे हैं कि फेल नाकिस में अलामतुल जज़्मी, फेल नाकिस में फी ही, यानी कि उस फेल नाकिस में जज़म की अलामत, मजजूम की अलामत क्या है, हज़्फ़ु, हज़फ है, मजजूम की अलामत हज़फ है। क्या हज़फ है, हज़्फ़ु आखिरी ही, उसका आखिरी हज़फ हो जाना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मजजूम की अलामत क्या है फेल नाकिस में, कि हज़्फ़ु आखिरी, हज़्फ़ु आखिरी, ये मंसूब की अलामत, ये मजजूम की अलामत, आखिरी हर्फ का क्या हो जाना, हज़फ हो जाना।
یہ یعنی کہ حذف آخری یہ مضاف مضاف الیہ، حذف آخری، آخری کا حذف ہونا، پھر یہ مضاف مضاف الیہ، اس کا آخری مانے اس کے آخری حرف کا حذف ہو جانا. حذف آخری مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریموول آف دا لاسٹ لیٹر، یہ معنی ہوگا ریموول آف دا، ریموول آف اٹس لاسٹ لیٹر، ریموول آف اٹس لاسٹ یعنی کہ ریموول آف اٹس لاسٹ لیٹر، اس کا لاسٹ حرف، اس کا آخری حرف کو ہٹا دینا، یہی کیا ہے؟ مجزوم کی علامت ہے، مجزوم کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے یہاں پہ دیکھیے اگر اس میں یہ ہدی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں لم لگا دیں ہم لوگ، لم یہ ہدی، تو لم مجزوم کرتا ہے نا، یہدی مطلب ہدایت، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، ہی گائیڈز. لم یہدی مطلب ہو جائے گا کیا؟ ماضی میں نفی، اس نے راستہ نہیں دکھایا، ہی ڈیڈنٹ گائیڈ. ٹھیک ہے، اس نے گائیڈ نہیں کیا، اس نے ہدایت نہیں دیا. تو اب لم آنے سے کیا ہوگا؟ کیسے مجزوم ہوگا؟ ابھی یہ جو قاعدہ آپ پڑھے ابھی، اس قاعدے کے تحت بتائیے. اب لم مجزوم کرنے والا ہے، تو لم جب آیا یہاں پہ، اب یہدی کیسے مجزوم ہوگا؟ مجزوم کیجیے یہدی کو، یہدی کو مجزوم کیجیے، کیسے ہوگا یہدی مجزوم؟ یہدی مجزوم کیسے ہوگا بتائیے؟ یہدی مجزوم کیسے ہوگا؟ یہ قاعدہ بھی جو آپ کو بتایا ہے کہ آخری لیٹر کو ہٹا دینا ہی اس کی مجزوم ہونے کی علامت ہے. تو اس کو مجزوم کیجیے یہدی کو لم کے ہونے سے. یا ہٹ جائے گا، یا ہٹ جائے گا، ہاں یا ہٹ جائے گا. بہت. لم یہدی یہ مجزوم ہو گیا پھر، بہت اچھا، ٹھیک ہے، یہ مجزوم ہو گیا پھر. ٹھیک ہے، لم لگنے سے فعل کیا ہو گیا؟ مجزوم ہو گیا. تو اس کی مثال یہاں پر بھی دی گئی ہے، یمشی، یہ بھی ایک ایگزامپل ہے. کیا تھا اوریجنلی یہ؟ یمشی، لم لگا تو کیا ہو گیا؟ یا ہٹ گیا. اب کیا پڑھا جائے؟ لم یمشی، مشا یمشی، وہی ہے جیسے لم یہدی، اسی کی طرح یمشی بھی ایسے ہی، لم یمشی، لم یمشی. یدعو، یہ واو تھا، لم یدعو، وہ بلاتا ہے. لم لگنے سے کیا ہو گیا؟ یہ واو حذف ہو گیا، آخری لیٹر حذف ہو گیا. یہ کیا تھا؟ نسیہ ینسا، یہ الف یا تھا، میں نے الف مقصورہ تھا، الف مقصورہ یا والا الف. ٹھیک ہے، لم ینسا ایسا تھا، ینسا ایسا تھا، نسیہ ینسا سے آیا، وہ بھولتا ہے. ینسا، لم ینسا مانے وہ نہیں بھولا، ہی ڈیڈنٹ فورگیٹ. لم کا اثر کیا ہوا؟ اس کو حذف کر دیا. یہ ایسے کیا ہو گیا؟ یہ ایسے کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوب ہوتا ہے، یہ ویسے مجزوم ہوتا ہے. فعل ناقص جو ہوتا ہے، فعل ناقص مطلب ویسا فعل جس کے آخر میں کیا ہو؟ جس کے آخر میں کیا ہو؟ واو ہو یا تو یا ہو. جیسے یدعو فعل ناقص، دعا یدعو سے آیا. پھر صرف ایگزامپل بتا رہا ہے، یہدی، ہدا یہدی سے یہدی آیا، جس کے آخر میں یہ ایسا پایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، نسیہ ینسا اوپر مثال دی گئی ہے. اور ایک ردیہ یرضا، قرآن میں ہے نا، یرضا راضی ہونا، ردیہ یرضا. یہ ناقص فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اینڈ ہو رہا ہے یا تو واو پہ یا تو یا پہ، یا تو یہ یا ہے لیکن الف مقصورہ نقطہ نہیں، تو الف پڑھیں گے اس کو. اس طرح کا فعل اگر مجزوم ہوگا، اس طرح کا فعل اگر کیا ہوگا؟ مجزوم اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا واو یعنی کہ لاسٹ لیٹر اسٹرک آف ہو جائے گا، ہٹ جائے گا. یہ کلیئر سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ بتائیے 100% سمجھ میں آ گیا یہ چیز نا؟ فعل ناقص جب مجزوم ہوتا ہے تو اس کا آخری لیٹر حذف ہو جاتا ہے. یہ کلیئر ہے نا؟ جی. ٹھیک ہے، یہ ایک دم کلیئر آپ لوگ سب کو ہو گیا نا؟ تو یہ سب انشاءاللہ قرآن میں اس کا اپلیکیشن ہم لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، کہاں اپلائی ہو رہا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ اصغر بھائی، بہاؤدین بھائی، یہ عبداللہ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہونا چاہیے، 100% کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم لوگ قرآن میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو آپ دیکھ لیے یہاں پہ یدعو، یہ تو کلیئر ہوگا. اب نیچے آ رہا ہے وہ چیز بھی، تو اس کو یہاں پر جب لکھیں ہم لوگ یہیں پہ بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار نیچے دیکھ لیتے، نیچے میں کیا ہے؟ اعراب التقدیر. اچھا ہاں، وہی چیز کو بتا دی ہے. یہ ابھی جو آپ دیکھ لیے نا،
एक मिनट, अच्छा ये जो नाकिस जो हम लोग देख रहे हैं ना, अब सवाल पैदा होता है मजजूम की अलामत तो क्या है, ये इसको हटा देते हैं, वाव को या को अलिफ को हटा देते हैं, मजजूम हो जाता है। अब बताइए मरफू की अलामत कहाँ है इसमें, इसमें मरफू की अलामत कहाँ है, यदउ, यहदी, यरबा, ये तीनों नाकिस फेल है, मरफू की अलामत कहाँ है इसमें, ये मरफू की अलामत क्या है, ये सब में कुछ अभी हटा नहीं है, मरफू की अलामत बताइए। और मंसूब की अलामत क्या है इसमें बताइए, बताइए कहाँ है अलामत इसमें। मजजूम की अलामत समझ गया आप लोग, उसका लास्ट लेटर जो है कमजोर हर्फ को हटा देते हैं। अब इसी में कोई पूछेगा कि मरफू की अलामत कहाँ है इसमें, तो बताइए क्या बताएंगे, मरफू की अलामत क्या है, मरफू की आखिरी अलामत, हर्फ। मरफू की अलामत, मरफू की अलामत आखिरी हर्फ पर कुछ है क्या, आखिरी हर्फ आखिरी हर्फ पर क्या है, वाव आखिरी हर्फ है, नहीं सर, उस पर क्या, कुछ नहीं है, क्या है उसके ऊपर, कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। मैंने यदु अगर हरकत लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा, यहदी, यरबा, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो हम कहेंगे ये तो मरफू है क्योंकि इसमें इसके पहले कुछ लगा हुआ नहीं है। लेकिन कोई अगर कहेगा कि मरफू की अलामत क्या है, तो हम क्या कहेंगे, कि इसकी मरफू की अलामत क्या है, दम्मातुन मुक़द्दरतुन, दम्मा मुक़द्दरा है, मरफू की अलामत क्या है, पोशीदा दम्मा, हिडन दम्मा। तो यदउ, ठीक है, यदउ जो है ना, ये ओरिजिनली क्या है, यदउ, ये बाब नसरा है, नसरा यंसुरु, दअवा यदउ, यदउ वाव के ऊपर पढ़ना थोड़ा भारी हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, यदउ, इसीलिए अरब वाले इसको उसके वाव को पढ़ते नहीं है। सेम यहदियु है, बाब दरबा, दरबा यदरिबु, हदया यहदियु, हदया यहदियु, अरब वाले क्या करते, दम्मा नहीं पढ़ते, यहाँ पे दम्मा पढ़ना बोझ है। यरदा यरदयु, अरब वाले नहीं पढ़ते दम्मा, ये बोझ समझते हैं, इसको नहीं पढ़ा जा रहा है। तो हम कहेंगे ये मरफू है, तीनों के तीनों मरफू है, मरफू की अलामत क्या है, दम्मतुन मुक़द्दरतुन, हिडन दम्मा। तो ये फिर कौन सा एराब में आ गया, ये तकदीरी एराब के कैटेगरी में आ गया। तो नाकिस फेल में मरफू की अलामत क्या होती है, नाकिस फेल में मरफू की अलामत क्या है, दम्मा मुक़द्दरा, दम्मा मुक़द्दरा। और नाकिस फेल में मंसूब की अलामत क्या है, नाकिस फेल मरफू की अलामत दम्मा मुक़द्दरा है, मैंने दम्मा लिखा नहीं जाएगा, सुकून ही पढ़ा जाएगा, लेकिन मान के चलेंगे अलामत क्या है, दम्मा, क्योंकि इसमें दम्मा होना चाहिए था लेकिन नहीं है, क्योंकि क्या आसानी हो। लेकिन मंसूब जब होगा ना ये नाकिस फेल, तो असली अलामत ले लेगा, वो अलामत जाहिर होगा। तो दम्मा मंसूब में कैसा पढ़ा जाएगा, ये यदउवा, यहदिया, लन, लन मंसूब करता है ना, मंसूब में ये ठीक पढ़ा जाएगा, यदउवा और यहदिया, ठीक है, यदउवा और यहदिया ठीक पढ़ा ऐसे ही जाएगा। और यरबा तो है, लेकिन इसमें सिर्फ यरदा में ये मंसूब फतह नहीं रहेगा, ठीक है। नाकिस जो, अगर नाकिस फेल का जो आइन कलिमा अगर दम्मा लिए हुए, फतह लिए हुए है ना, यरबा यंसा, तब उसमें नसब फतह जाहिर नहीं होता, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम हमारा जो है ना, आपको क्या 10 मिनट हम आपसे और लेंगे, तो आपको हम तीसरा एक फ्रेश लिंक भेज रहे हैं, 10 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं इस हिस्से, तो 10 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होगा। अभी हम आपको नया लिंक भेज रहे हैं, उसको आप फटाफट क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, 10 मिनट। हाँ, तो जो आप लोग किए हैं जाइए, भागिएगा मत, ज़रूरी है समझना, समझ के ही जाइए, 10 मिनट क्लास है इंशाल्लाह, ज्वाइन कीजिए उसको, ठीक है। ग्रुप लिंक भेज रहे हैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर।